السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں مرحبا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے بریرہ عطا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللغۃ العربیہ میں الدرس السادس پڑھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے فعل امر سیکھنا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ فعل امر کس طرح سے، فعل امر کے بھی پورے 14 صیغے ہوتے ہیں، صرف کبیر ہوتی ہے فعل امر کی بھی اور فعل نہیں کی بھی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں، اس سے پہلے ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے یہ، جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شاید کہ ہمارا کوئی عمل ہماری وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے، اور پھر ہمارے لیے وہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها انه من اعطی من الرفق فقد اعطی حظه من الدنیا والآخرہ وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزید فی الاعمار۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی، یہ بات حضرت عائشہ سے کی ہے کہ جس بھی شخص کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، یہ گھروں اور قبیلوں کو آباد کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس قدر اعلیٰ درجہ ہے اس شخص کا جسے نرمی دی گئی ہے، کہ اسے دنیا جہاں کی دولت عطا کر دی گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم نرم دل نہ ہوں گے تب تک کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، اور دین کی تبلیغ کے لیے دیندار کو تو بہت زیادہ، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے بھی فرما دیا تھا نا کہ اے نبی، اگر تم سخت دل ہوتے تو کوئی بھی تمہاری بات نہ سنتا، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا تاکہ لوگ آپ کی بات سن سکیں۔ اور یہ سب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، جب بھی کبھی، جہاں بھی کبھی کسی نے سختی اختیار کی، فوراً سے ہم لوگ، اگر کبھی وہ ہماری اچھائیوں کی لسٹ میں بھی ہو نا کہ یہ فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی ہماری ہی کسی کمی کوتاہی سے یا پھر یوں ہی کبھی ہم پر سختی کر دی جائے تو پھر وہ ہماری اچھی لسٹ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم دوسروں کے بارے میں ایسا محسوس کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پہ غور کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں ہو رہے۔ اپنا محاسبہ بھی لازمی کرنا ہے، کیا ہم ابھی بھی نرم دل ہیں، یا پھر ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا ہم نے بھی مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم بھی ویسا ہی جواب دیں گے۔ بلکہ اب آج کے دور میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ کر جائے گا کہاں، ہم تو ایک کا جواب 2 نہیں 4 لگا کے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ایسے ہے۔
जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अफू व दरगुजर से काम लो, लोगों के रवैयों को माफ कर दिया करो, नजरअंदाज कर दो, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जानी दुश्मन को भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बना देगा। और फिर इस सिला रहमी का फायदा क्या होगा? इंसान की उम्र में इजाफा होता है, घर आबाद रहते हैं। जाहिर है जब तक इंसान जिंदा रहता है घर आबाद रहते हैं। और इसका ताल्लुक, सिला रहमी का ताल्लुक दराजी उम्र से कैसे है? देखें, जो इंसान नरम दिल है, सुलह जो है, किसी के बारे में वो दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी के लिए भी वो दिल में किसी भी तरह का कीना, अनाद, बुग़्ज़ नहीं रखता, तो फिर वो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। तो जो खुशगुमान इंसान है वो फिर बीमारियों से भी बचा रहता है। अल्लाह ताला उसे आजमाइशों में कम डालते हैं फिर, और जब वो उसकी ज़ात, उसका अपनी पर्सनल लाइफ उसकी अच्छी होगी, तो फिर वो अपने घर बार को देखने में, अपने कारोबार देखने में उसमें ताकत ज़्यादा होगी। और जब वो अपने कारोबार बहुत अच्छे से देखेगा तो फिर उसका ज़रिए आमदन भी बेहतरीन होगा। और जब ज़रिए आमदन बेहतर होगा तो उसकी ज़िंदगी की फिर और भी ऐसी परेशानियां, ऐसी मुसीबतें जो कि ज़रिए आमदन का बायस होती हैं, कि जिनके ज़राए आमदन कम होते हैं, अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन आमदनी कम है, फिर उन घरों में कैसी कैसी टेंशनें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, फिर वो लोग बीमार हो जाते हैं, दिल के मरीज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होता है। तो एक सिला रहमी करने वाला इंसान इन जैसी बीमारियों से, इन जैसी मुसीबतों से, परेशानियों से बच सकता है। और फिर इंसान जितना ज़्यादा अंदर से मजबूत है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त होती है। और फिर जाहिर है जो शख्स बीमार रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जो तंदुरुस्त रहेगा वो कुव्वत वाला होगा, ताकत वाला होगा, तो उसकी ज़िंदगी फिर ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ही सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला ऐसा अखलाक नसीब फरमाए कि जिस नरमी की यहाँ पर बात की गई है, अल्लाह ताला वो हमें भी अता करके हमें भी इस दर्जे तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए मज़ीद हम देखते हैं कि हमने अल-लुग़तुल अरबिया क्लास का आगाज़ किया क्यों? कुरान सीखने के लिए। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह फरमा दिया, ये आपके सामने रोज़ाना मैं इसलिए लेके आती हूँ कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि अगर कुरान अरबिक में है तो हम अजमियों के लिए भी कुरान को समझना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ना कि कुरान अरबी में इसलिए है ताकि इसको समझा जाए, इस पर गौर व फिक्र किया जाए, इस पर अमल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इन्हीं बातों के मुताबिक जब हमने अरबी ज़बान को सीखना शुरू किया तो वाकई अल्लाह का बहुत फ़ज़ल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी समझ में आने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम अजमाइन। तो अब हम देखते हैं कि हमने इल्म सर्फ में अफ़आल शुरू किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले फ़ेल सुलासी मुजर्रद पे बात की थी। तो अब तक आपको अज़बर हो चुका होगा कि फ़ेल सुलासी मुजर्रद ऐसा फ़ेल है जिसके वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ मादे के 3 हरूफ हों, यानी कि हों ही 3 हरूफ, उसे कहते हैं सुलासी मुजर्रद। और ये आपके सामने कुछ अबवाब, कुछ औज़ान लिखे हैं, फिर ये उनकी अलामात हैं। तो इस स्लाइड की तो आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। फिर हमने इन अबवाब पर सरफ़े सगीर पढ़ी थी, और फिर हमने माज़ी मुज़ारे पढ़ा, मारूफ पढ़ा, मजहूल पे आप सब ने काम किया ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। वैसे तो फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं ये दोनों ही अफ़आल आपने बेसिक या एडवांस कोर्स में पढ़े थे, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ अमर हाज़िर और नहीं हाज़िर के ही सीगे पढ़े थे। लेकिन जैसे सरफ़े कबीर,
मुजारे की बनती है 14 सीगों पर, इसी तरह फेल अमर और फेल नहीं की भी सरफे कबीर बनती है पूरे 14 सीगों पर। वो कैसे? फेल अमर गायब व मुतकल्लिम और फेल नहीं, इसमें भी गायब व मुतकल्लिम शामिल है। हाजिर इसलिए नहीं लिखा कि वो तो आपको पता ही है ना कि हाजिर से तो बनता ही बनता, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। फेल अमर गायब हाजिर मुतकल्लिम, इसी तरह फेल नहीं गायब हाजिर मुतकल्लिम सुलासी मुजर्रद ही के तरीके पर बनेंगे, यानी फेल अमर में लामे अमर इस्तेमाल होगा और फेल नहीं में लाए नहीं ला का इस्तेमाल होगा, और फेल मुजारे मजजूम हो जाएगा। यहाँ पर मैं ज्यादा वजाहत इसलिए नहीं लाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये पढ़ चुके हुए हैं कि फेल अमर और फेल नहीं बनाते हुए फेल मुजारे में क्या तब्दीलियां होती हैं। क्या तब्दीलियां होती हैं? ये लिखा हुआ है कि फेल मुजारे मजजूम हो जाएगा, तो यहाँ पर मजजूम होने से क्या क्या मुराद है? मजजूम होने से मुराद ये है, एक तो जो वाहिद का सीगा है वो आखिर से साकिन हो जाएगा, उसकी हरकत साकित हो जाएगी, हर्फ आखिर से साकिन हो जाएगा। दूसरी बात, तस्निया के तमाम नून खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फेल अमर से जब तस्निया के नून खत्म कर दिए जाते हैं तो इसका भी यही मतलब होता है कि फेल मुजारे साकिन हो गया है, ठीक है। और इसी तरह जमा मुजक्कर के नून भी खत्म कर दिए जाएंगे, उसकी वजह से भी फेल मुजारे साकिन मजजूम हो जाएगा, लेकिन जमा मोनस के नून हमेशा बाकी रहते हैं, ठीक है। कोई भी गर्दान बनानी हो, जमा मोनस के नून हमेशा बाकी रहते हैं, वो नहीं गिरते हैं। बाकी जो मुतकल्लिम के सीगे हैं वो भी ऐसे ही हैं, दोनों मुतकल्लिम के आखिरी हर्फ साकिन हो जाते हैं, हरकत साकित हो जाती है, हर्फ साकिन हो जाता है। और फेल अमर से मुराद किसी को किसी काम का हुक्म देना, और फेल नहीं से मुराद किसी को किसी काम से मना करना, रोकना। तो आइए हम मजीद इसको देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरफे कबीर सुलासी मुजर्रद बाब फतह यफ्तहु से फेल अमर। तो हमने देखा कि फेल अमर दो तरह से बनता है, कभी उसमें लामे अमर इस्तेमाल होता है, ऐसा लाम जिसके नीचे जेर आए ली के साथ, और उसका माना होता है चाहिए के, चाहिए के। और दूसरा तरीका क्या है? हमजे वसल के इस्तेमाल का, जो कि आपने बेसिक और एडवांस कोर्स में पढ़ा था। तो देखिए अब गायब हाजिर मुतकल्लिम पूरे 14 सीगे हैं ये फेल अमर के। जो सीगे गायब और हाजिर के हैं उनके शुरू में अलामते मुजारे बाकी रहती है, सिर्फ अलामते मुजारे से पहले लामे अमर ली लगा दिया जाता है। जब फेल अमर गायब और मुतकल्लिम के सीगे बनाते हैं फेल मुजारे से, तो क्या तरीका है? वहां पर अलामत मुजारे बाकी रहती हैं, अलामत मुजारे से पहले लाम अमर, ऐसा लाम जिसके नीचे जेर होती है, वो लगा देते हैं, तो माना हो जाता है चाहिए के, जैसे लियफ्तह। और आखिर से सेम वही तब्दीलियां होती हैं जो अमर हाजिर में होती हैं, ठीक है। यानी पहला वाहिद का सीगा साकिन हो जाता है, तस्निया से नून गिर जाता है और जमा मुजक्कर का नून भी गिर जाता है। लियफ्तह लियफ्तह लियफ्तहू, लियफ्तह चाहिए कि वो खोले, लियफ्तह चाहिए कि वो दोनों खोलें, लियफ्तहू चाहिए कि वो सब खोलें। इसी तरह मुअन्नस के सीगे हैं, तफ्तहू होता है लेकिन लाम अमर की वजह से आखिर से साकिन हो गया है, ली तफ्तह चाहिए कि वो एक औरत खोले, ली तफ्तहा चाहिए कि वो दो औरतें खोलें, लियफ्तहना चाहिए कि वो सब औरतें खोलें। फिर उसके बाद ये मुखातब के सीगे हैं मुजक्कर और मुअन्नस के, तो इनकी तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, समझ है। इफ्ताह तू खोल, इफ्ताहा तुम दोनों खोलो, इफ्ताहू तुम सब खोलो। इसी तरह मुअन्नस में इफ्ताही तू खोल, यानी तू एक औरत खोल, इफ्ताहा तुम दो औरतें खोलो, इफ्ताहना तुम सब औरतें खोलो। तो यहाँ पर देखें आप, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब में नून बाकी है, इसी तरह जमा मुअन्नस हाजिर में भी नून बाकी है, ये नहीं गिरता। अब हम देखते हैं मुजक्कर मुअन्नस के सीगे मुतकल्लिम में। तो अफ्ताहु होता है फेल मुजारी, जब उसका अमर बनाया तो लामे अमर लगा ली अफ्ताह, ली अफ्ताह चाहिए कि मैं एक मर्द या एक औरत खोलूं। फिर ली नफ्ताह चाहिए कि हम सब मर्द सब औरतें, या हम दो मर्द हम दो औरतें खोलें।
تو یہ ہمارے پاس ہے فعل امر کی صرف کبیر، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو طرح سے بنتی ہے، ایک طریقہ غائب و متکلم کے صیغے بنانے کا، اور ایک طریقہ حاضر کے بنانے کا ہے۔ غائب و متکلم کو کیسے بنانا ہے؟ علامات مضارع باقی رہتی ہیں، علامات مضارع سے پہلے لام امر لگا دیا جاتا ہے، اور آخر سے سیم اسی طرح تبدیلیاں کی جاتی ہیں جیسے حاضر کے صیغے بنانے میں کی جاتی ہیں۔ اور جب حاضر کے صیغے بناتے ہیں تو کیا طریقہ ان کا؟ حاضر کے صیغوں سے علامات مضارع ختم کر کے حمزہ وصل لگا دیتے ہیں، اور پھر حمزہ وصل کو پڑھنے کے لیے حرکت لگانی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ عین کلمہ کی کیا حرکت ہے۔ عین کلمہ سے مراد فا عین لام جو ثلاثی مجرد کا مادہ ہے، اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی فعل کا جو عین کلمہ ہمارے مادے کا ہے اس پہ اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصل پر زیر آئے گی، اور اگر عین کلمے پر پیش ہے تو حمزہ وصل پر بھی پیش آئے گی، اور یہ بات تو آپ سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے الحمدللہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک گردان فعل نہیں کی۔ صرف کبیر ثلاثی مجرد باب فاتح یفتح فعل نہیں، یہ سمپل ہے بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا نا جب ہم نے فعل نہیں بیسک اور ایڈوانس میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے حاضر کے صیغے بنائے تھے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ فعل نہیں میں علامت مضارع ہر صیغے میں باقی رہتی ہے، صرف علامت مضارع سے پہلے لا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کے آخر میں بھی سیم فعل امر والی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی واحد کا صیغہ ساکن ہو جاتا ہے، تثنیہ کے تمام صیغوں سے نون ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، جمع مذکر کا نون ختم ہو جاتا ہے، لیکن جمع مؤنث کا نون باقی رہتا ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی سیم تبدیلیاں ہیں، بس علامت مضارع سے پہلے لا لگا دیتے ہیں تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے یہ تھا یفتح یفتحان یفتحون، فعل نہیں بنایا تو لا یفتح لا یفتح لا یفتح، کیا معنی ہو جائے گا؟ لا یفتح نہ کرے نہ کھولے وہ ایک مرد، لا یفتح نہ کھولیں وہ دو مرد، لا یفتحو نہ کھولیں وہ سب مرد۔ پھر مؤنث غائب کے بنائے فعل نہیں، لا تفتح نہ کھولے وہ ایک عورت، لا تفتحا نہ کھولیں وہ دو عورتیں، لا یفتحن نہ کھولیں وہ سب عورتیں۔ پھر یہ حاضر کے صیغے جو کہ آپ کے جانے پہچانے ہیں، لا تفتح نہ کھول تو ایک مرد، لا تفتحا نہ کھولو تم دو مرد، لا تفتحو نہ کھولو تم سب مرد۔ پھر مؤنث میں ہے تو لا تفتحی نہ کھولو تم ایک عورت، یا نہ کھول تو ایک عورت۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ واحد مؤنث غائب واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے فعل مضارع میں، تفتحین تفعلین۔ تو جب اس میں ہم فعل نہیں بناتے ہیں تو واحد مؤنث مخاطب کا نون بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ رہ گیا لا تفتحی۔ اسی طرح لا تفتحا نہ کھولو تم دو عورتیں، لا تفتحنا نہ کھولو تم سب عورتیں۔ پھر یہ ہے متکلم کا فعل نہیں، صرف کیا کیا؟ علامت مضارع سے پہلے لا لگا دیا اور آخر سے ساکن کر دیا، لا افتح نہ کھولوں میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لا نفتح نہ کھولیں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو یہ اتنا آسان ہے فعل نہیں اور فعل امر کے 14 صیغے بنانا، یعنی فعل امر اور فعل نہیں کی صرف کبیر بنانا۔ اور ایک اور بات نوٹ کر لیں، ایسے کلمات، ایسے افعال جن کے آخر میں حروف علت آ جائیں، یعنی الف واو یا میں سے کچھ آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ واحد کے صیغے سے حروف علت گر جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک فعل ہوتا ہے یدعو، جب ہم اس کو وہ بنائیں گے امر یا نہیں بنائیں گے تو جو آخر کی واو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے واحد کے صیغے میں، لیکن تثنیہ میں پھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ تثنیہ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نون گرنے ہوتے ہیں نا، تو وہ نون گرتے ہیں اور وہ حروف علت واپس آ جاتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے جب ہم حروف علت والے افعال پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ اب آپ نے ان افعال سے
صرف کبیر بنانی ہے فعل امر اور فعل نہیں کی. ٹھیک. یدخل، یذهب، یعلم، یرجع. تو آپ نے ان 4 افعال سے فعل امر اور فعل نہیں کی صرف کبیر بنانی ہے. اور الحمدللہ طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتیں عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.